रबुल हबीब पतलवार राजा, रबुल हबीब पतलवार राजा, सोर्श पबूरक नबी सरदार राजा। रबुल हबीब पतलवार राजा, सोर्श पबूरक नबी सरदार राजा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व सल्लि अला जमील अन्बियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति वज़ ज़िक्रिल हकीम। ज़मा ग्रानो क़दर मनो मिन वाल उर्दुन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नन नशस के तासर जुमतुल मुबारक मुतालिक द हदीस पाक द कुरान पर रना के सो खबर शेयर कौल गवाड़म। लवल दा अल्लाह जल्ला शानुहु आलम पैदा कर दे, तख्लीक़ी आलम। नो अल्लाह जल्ला शानुहु तख्लीक़ी आलम तो वजूद वर कर लेकिन आलम द दुनिया द कायनात पैदा करो ता पशपक रोज़ों की फी सित्तति अय्यामिन। पशपक रोज़ के अल्लाह जल्ला शानुहु दे कायनात ता वजूद वर कर ले और ब्या पदे के दो रज़ चीज़ी पदे के वजूद ज़मके ता बाकी सलोर रोज़ी दे की अल्लाह जल्ला शानुहु ज़मके के बरकतुना वगैरह वगैरह दारंगे दागी बनावट जोड़वल आसमानुना वगैरह ददी तकमील करे। दी इतवार न दा तख्लीक़ी आलम शोरो शविदा पर जुमी मने ख़त्म शविदा। ईसान अक्सर के आकार मने खपल जश्न मनवई और अगुई अख्तर मनवई जरकुम कार आगाज शवे आगाज कुम रज़न आगाज शवे पा रज़ मने मुसलमानानु मिजाज दाने छे अगुई कुम रज़ी कुम कार इख्तिताम शवे सर तरसदिले कुम रज़ मने आगे आग रज़ मने खुशहाली मनवई रोज़क दी सियानो अख्तर ची भी आगा बल्कि सियानो कल चे अगुई बा इबादत की व अगुई अल्लाह जल्ला शानुहु दरबार के खपल जान पेश कौल गवाड़ी नो आगे द पारा अगुई खास कड़ी चरा दी इतवार रोज़ इतवार दा कायनात जोड़ शुरू शियो और जुमा मने ख़त्म शुरू। जुमतुल मुबारक ढेर द अहमियत रोज़ दा लेकिन मुसलमानान द अहमियत ना गाफिल व फुल कारूनों की नशो तमाशो के लगे दिली लेकिन ढेर मुंतखब करदा बंदगान द अल्लाह जल्ला शानुहु दासी हम दी ची जुमी द रोज़ यवय लम्हा अगुई गनीमत गणी और अगुई वक्त ज़ाय कईना। नो जुमतुल मुबारक मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमान दे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइले कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु द नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ना दगा रवायत नकल की چې په ټولو ورځو کې بهتر ورځ چې دا هغه د جمعې ورځ ده. په ټولو ورځو کې چې په کومو ورځو باندې نور طلوع کېږي، نور راخیږي،
په هغه ورځو کې بهترین ورځ چې دا هغه د جمعة المبارک ورځ ده او داسې ورځ ده چې په دا کې آدم علیه السلام الله جل شانه پیدا کړل او په دغه ورځ الله جل شانه آدم علیه السلام د جنت را لګل دنیا ته او دغه ورځ داسې ده چې په دې ورځ باندې به قیامت قایمیږي دې ورځ باندې به قیامت قایمیږي نو ډېر داسې واقعات دي چې هغه واقعات نه معلومیږي چې جمعې ورځ ته الله جل شانه ډېر اولیت او ډېر اعلی مقام ورکړی دی د جمعې په ورځ باندې اهم دغه واقعات شو چې د آدم علیه السلام پیدایش د جمعې په ورځ باندې د آدم علیه السلام وفات د جمعې په ورځ باندې او جنت نه چې الله جل شانه آدم علیه السلام کوز کړی هغه هم د جمعې ورځ او آدم علیه السلام متعلق الله جل شانه فرشتو ته حکم وکړو چې تاسو آدم علیه السلام ته پسیده شئ نو هغه هم د جمعې ورځ وه آدم علیه السلام ته الله جل شانه علم یو پوهه ورکړې وه چې هغه پوهه او علم د فرشتو سره نه و څه نومونه علم ورته ورکړی بیا فرشتو نه پوښتنه وکړه هغوی ورته چې لا علم لنا موږ علم نشته نو بیا د هغې نه وروستو الله جل شانه په خپل کرم او فضل سره د آدم علیه السلام د فرشتو ډلې جماعت ته ولېږلو بیا د اسمان او جنتونو سیلې پرې وکړلو او بیا الله جل شانه حکم وکړو چې تاسو آدم علیه السلام ته سیده وکړئ چې د هغې نه د آدم علیه السلام تعظیم ته اشاره وه سیده تعظیمي عبادت سیده نه نو آدم علیه السلام ته چې فرشتو سیده وکړه په فرشتو کې د ټول نه لوله فرشته چې هغه اسرافیل علیه السلام او دویم فرشته چې هغه جبریل علیه السلام اسرافیل علیه السلام د الله جل شانه په حکم باندې امر باندې لبیک او ټول نه لول سیده آدم علیه السلام ته وکړه نو الله جل شانه اسرافیل علیه السلام ته به دا خبره باندې دوه انعامونه ورکړل یو انعام دا چې په تندي ورته مکمل قرآن ولیکلو تاریخي روایت کې او دویم انعام دا چې الله جل شانه ورته داسې قوت ورکړه چې هغه کله قیامت ته نږدې قیامت قایمیږي سور کې شپېلۍ کې اوپو کې تمام کائنات به ذره ذره شي او بیا چې کله الله جل شانه دا انسانان راژوندي کوي نو بیا به دوباره هغه شپېلۍ به ټول به راوچت شي دا دوه انعامات الله جل شانه دا فرشتې ته ورکړل اسرافیل علیه السلام ته چې آدم علیه السلام ته هغوی سیده وکړل او حکم تعمیر وکړ ټول نه لول او جبریل علیه السلام ته الله جل شانه هم انعامات ورکړو دا انعام یې ورکړو چې په نبي صلی الله علیه وسلم د قرآن د نازلولو دویم دا چې څومره انبیاء کرام علیه السلام راغلي د هغوی دپاره پیغام رسان جوړ کړو نو د آدم علیه السلام د تخلیق دپاره د پیدایش دپاره چې د کومې ورځې سلیکشن انتخاب وشولو هغه جمعة المبارک ورځ وه نو ځکه نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي خیر یوم طلعت علیه الشمس یوم الجمعه په ورځو کې بهترین ورځ چې په هغې کې آدم علیه السلام چې کوم ورځ باندې نور خیږي په ټولو ورځو کې بهترین ورځ په هغه ورځو کې بهترین ورځ چې د هغه د جمعة المبارک ورځ ده چې په دې کې الله جل شانه آدم علیه السلام پیدایش کړلی د جنت ته په دې ورځ باندې راغلی دنیا ته بیا چې دنیا ته کله رالو آدم علیه السلام اجتهادي غلطۍ د وجې نه هغه حوا علیه السلام رالل تاریخي روایت کې چې 300-200 سال چې د هغوی مسلسل جړا فریاد کیو الله جل شانو نه هغوی دعاګانې غوښتلې او پر سوچ فکر کې ډېر پریشانۍ کې نو الله جل شانو چې آخر د هغوی دعا قبوله کړه هغه هم د جمعې ورځ وه د جمعې په ورځ باندې د هغوی دعا قبوله شوه د عرفات په میدان کې د حوا علیه السلام او د آدم علیه السلام ملاقات شروع جمعة المبارک اهمیت حامل ورځ د په دې کې ادریس علیه السلام ته مقام ملو شوی دی اعلی او په دې ورځ باندې جمعة المبارک په ورځ باندې نوح علیه السلام کشتي چې وه هغه جودي پاړ باندې ټکراو شوی وه غاړې ته شوی وه جمعة المبارک داسې ورځ ده چې د ابراهیم علیه السلام پیدایش هم د جمعې په ورځ باندې شوی دی او ابراهیم علیه السلام چې نمرود اور ته واچو اور یې هغه لپاره تیار کړو اور ته یې واچولو نو هغه هم د جمعې ورځ وه د جمعې په ورځ باندې الله جل شانو ابراهیم علیه السلام ته د اور نه نجات ورکړلو
او ورته دا حکم وکړو چې د ابراهیم علیه السلام لپاره بالکل یخ شه ټنډه شه هیڅ قسم تکلیف هغه ته میلاو نه شول. ابراهیم علیه السلام چې د بیت الله تعمیر کله شروع کړلو نو هغه هم د جمعه المبارک ورځ وه آغاز یې وکړلو. ابراهیم علیه السلام چې کله د بیت الله تعمیر نه فارغ شولو نو دعا یې غوښتله ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. الا دا عمل ما وکړلو ستا حکم تعمیل ما وکړلو لیکن پته نه تا ته دا عمل زما قبول دی قبول نه دی نو ته دا عمل خپل دربار کې قبول کا. نو دې نه موږ ته دا درس دا درس او دا حکم ملويږي چې موږ څومره اعمال کوو هغه مونځ دی روژه ده حج دی زکات دی وغیره وغیره چې بندې منه ناز نه پکار چې موږ وکړو دا قبول شو بلکې دا یره پکار ده خطره او د الله نه سوال پکار دی چې الله د خپل دربار کې قبول کړي زموږ ټوټه پوټه اعمال چې د خپل دربار کې قبول کړي زموږ لپاره نجات ذریعہ وګرځي. نو یو پیغمبر ابراهیم علیه السلام چې هغه بیت الله تعمیر نه فارغیږي او دا تعمیر ابتدا کړي جمعې د ورځې نه او بیا چې کله مکمل کینې بیا هم د الله جل شانو دربار کې سره دربار کې 10 په سوال چې الله قبول کړي زمونږ د اعمال به سهاله موږ هو بالکل پړې عيش عشرت کې روان یو او په خبرای کې روان یو زموږ خیال دی چې موږ مونږ کړل روزه حج زکات دا به الله قبول کړي او سره دا ویوم نه چر دې کې زموږ نقص شي غلطي شوی زموږ په دې کې کوته هانه په کې شي چې الله ته قبول وکړي چې موږ دعا وغواړو چې ابراهیم چې الله جل شانو دا زموږ اعمال قبول کړي زموږ اوسان چې زموږ حالات چې غړ ګډوډ دي. ابراهیم علیه السلام ته چې الله جل شانو یو لقب ورکو د خلیل لقب ورکو مورخین لیکلي چې دا لقب هم د جمعه المبارک پر ورځ ملوي شي جمعې پر ورځ باندې او بل الله جل شانو ابراهیم علیه السلام تر خو په ذریعہ د خپل زوی اسماعیل علیه السلام د قربانۍ متعلق حکم ورکړو خو ویلودلو او اسماعیل علیه السلام چې قربانۍ د پاره ابراهیم علیه السلام پیش کړلو مینا په مقام کې او هم د جمعه المبارک په 10 ذی الحجه وا د اختر روز لیکن جمعه المبارک روز وا او ابراهیم علیه السلام د الله جل شانو حکم تعمیل کی خپل زوی ذبح کولو د پاره لاندې واچولو چاړې پر کې خو راخ کلا راخو کې الله جل شانو ګډ راوستلو. دانګي یوسف علیه السلام چې وای کوي کې اچولو او ډېر زیاته پریشانای سره مخامخ شو نو کله چې بیا قافله تجارتي قافله تر دله په دغه لارې من سحر او دیر وخره د کوینه غم د جمعه المبارک روز وچ الله یوسف علیه السلام ته دا کوینه د تیرینا نجات ورکړو. دارنګي نور ډېر داسې واقعات دي لکه د یعقوب علیه السلام بنای یعقوب علیه السلام د خپل زوی په غم کې او په پریشانای کې دومره زیات جړلیو چې هغه د سترګو نظروم ختم شو. بیا چې کله یوسف علیه السلام قمیص هغه ترالو راړو ورسېدلو استرګو ته نه زیکو دا غویا بنای واپس رااله هغه د جمعه المبارک راځو. نو ذکر جمعې ته ډېر لوی فضیلت او ډېر عافیت حاصل لږ دي ډېر اهم واقعات پیش راغلي دي. دارنګ ایوب علیه السلام چې الله جل شانو ازمایش کې اچولې او بیماری په بدن ورته مسلط کړی و او ایوب علیه السلام ته الله جل شانو نجات ورکړو او ټیک ټاک شلو او تقریبا مورخین لیکلي دا لیکلي چې دا تقریبا 18 سال ابراهیم علیه ایوب علیه السلام 18 سال ایوب علیه السلام په بیماری کې مبتلا او هغه د رسول الله جل شانه او تکلا نجات ورکړو نو هغه هم د جمعه المبارک ورځ وا. نو ځکه مورخین دا لیکلي چې جمعه المبارک ته الله جل شانه ډېر مقام ورکړل ډېر اعزاز ورته ورکړل. نو خیر یوم طلعت علیه الشمس یوم الجمعه بهترین ورځ چې باغې کې هغه منور راخیږي په ورځ باندې یله مطلب په ورځو کې بهترین ورځ هغه جمعه المبارک ورځ. موسی علیه السلام سره د قوم روان دي سمندر ته ورسېدل سمندر پار کړلو سمندر ورته لارې ورکړې نو مورخین دا لیکي چې هغه جمعه المبارک ورځ و. داود علیه السلام نه اجتهادي غلطي شي او بیا الله جل شانو دربار کې 10 بسوالو هغه اجتهادي غلطي الله جل شانو معاف کړو. مورخین لیکلي چې هغه جمعه المبارک ورځ و. خیر یوم طلعت علیه الشمس یوم الجمعه. سلیمان علیه السلام چې هغه ته الله جل شانو سلطنت ورکړو باسی ورکړو جمعه المبارک سره هغه تعلق دی. یونس علیه السلام چې مې ګېډ نه هغه ته الله جل شانو نجات ورکو صلیح ورځ وروسته بهر رالو دغه ورځ هم چې کوم ورځ من نجات هغه ته میلاو شو د مې ګېډ نه مورخین لیکل چې هغه د جمعه المبارک ورځ و. خیر یوم طلعت علیه الشمس یوم الجمعه بهترین ورځ ورځو کې هغه جمعه ورځ ده.
عیسی علیه السلام چې محمد صلی الله علیه و سلام نه مخکې پیغمبرو، عیسی علیه السلام د غوی ولادت هم د جمعې پر ورځ منل شو. په محمد صلی الله علیه و سلام چې فاتحانه طور باندې مکه مکرمه کې داخل شولو او ټول ته امن امان ورکولو، مکه فتح شو د جمعې ورځ. دانګه غزوه بدر چې هغه د اسلام او د کفر د غتون اوله مقابله، د کفر اسلام اوله مقابله او بدای کې الله جل شانو اسلام ته ډېر غاټ شان او شوکت ورکړو او مسلمانانو ته غلبه ورغله. هغه د وجه نه کافرانو مشرکانو حوصله چې هغه کمزور شولې، هغه په لږه یره پر وته چې مسلمانانو غټ قوت دي او نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام سره مقابله کول ډېر زیات ګران دي. غزوه بدر چې راغلی رمضان کې، نو هغه کوم ورځ هغه د جمعه المبارک ورځ. امام حسین رضی الله تعالی عنہ شهادت واقعا مقام کربلا کې چې کله پیش راغلی و، نو مورخین دا لیکل چې هغه د جمعه المبارک ورځ و. نو ځکه جمعه المبارک ورځ ډېر زیات اهمیت حاصل لري. د اسلام نه مخکې وای د جمعې ورځ د یوم العروبه ویل کېدل. یوم العروبه، عروبه یوم العروبه معنا د عظمت والا ښکارا عظمت والا ورځ، تقدس والا ورځ. نو یوم الجمعه جمعه جمعې نه مشتق ده او دغه جمعیت معنا د جمع معنا موجود ده. مثال په تور باندې هغه وجه تسمیه سره دا مناسبت ته لکه څنګه چې وای ان فيه جمعت طینت ابيكم، دی روز من د آدم استاسو پلار د آدم علیه السلام خټه را جمع شو ور جمعې پر ورځ باندې، ذکر د جمعه ویل کی جمع مشتق ده. نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې آدم علیه السلام او حوا علیه السلام چې جمع شي او هغه د جمعې ورځ په ځمکه باندې جمع شول، هغه د جمعې ورځ او الله جل شانو دغه دعا قبول کړله. حدیث شریف کې راځي چې جمعې اهتمام کول پکار دي، جمعې پر ورځ باندې عبادت کې مصروف کېدل پکار دي، د جمعې د مانځه اهتمام پکار دی. نن زمونږ تاجر برادری چې راغوي په بزنس کې مشغول وي، تجارت کې مشغول وي، دنیوي کارونو کې مشغول وي، رما دما نظر راځي او د سره واه خیال هم نه چې جمعه المبارک یو مقدس ورځ ده چې کم از کم کله جمعې اذان وشي چې موږ خو دکانونه بند کو او د الله جل شانو کور دربار دلال شو، ذکر اذکار کې مشغول شو، بیا امام عالم دین چې کوم واز نصیحت کې چې هغه موږ واورو ژړه زموږ نرم شي. ډېرونه زموږ داسې دي چې هغوی د الله سره محبت دی، د الله د دین سره هغوی محبت دی، د هغوی بزنس تجارت کې هم ډېر غټ برکت وي چې کله هم اذان وشي نو اذان سره هغوی خپل دکانونه بند کړي او دغه لږ وخت 5-10 منټ چې هغه د الله کور ته ورکړي او د الله جل شانو دربار کې سر په سجود شي، تسبیحات تهلیلات کې ځان مصروف کړي او د الله جل شانو دعاګانې وغواړي، خپل ځان لپاره، د خپل اهل عیال لپاره، د امت مسلمه لپاره، د خپل ملک لپاره دعاګانې وغواړي، الله جل شانو دعاګانې قبلې. نو د جمعې اهتمام پکار دی. ډېر خلک داسې وي چې جمعې پته ورته هم نه لګي چې نن جمعې ورځ ده او جمعې څه آداب دي چې هغې خیال موږ وساتو. نو نبی صلی الله علیه و سلم فرمانه چې بنده د جمعې منځو کې د جمعې منځ اهتمام وکړي، دغه جمعې نه د بلې جمعې پورې چې څومره ګناهونه دا تېر شوي جمعې نه دغه جمعې پورې څومره ګناهونه دنه شوي الله جل شانو هغه معاف کړي. لیکن دا ګناهونه ګناه صغیره مراد دي او ګناه کبیره خو الله معاف کېږي. غټ ګناهونه چې چا حق وهلی دا بنده د حق سره متعلق وي چې هغه بنده ته حق واپس کړي یا هغه معاف کړي. الله جل شانو په حقوق کې کوتاهي شوي، الله جل شانو رب رؤوف الرحیم مهربان دی، یغفر الذنوب جميعا، الله جل شانو ټول ګناه معاف کوي. لیکن جمعې اهتمام چې څوک کوي او جمعې خیال ساتي نو یو جمعې نه واخلي بلې جمعې پورې څومره ګناهونه شوي او ګناهونه الله جل شانو په کرم سره د الله جل شانو په فضل سره هغه معاف کیږي. جمعه المبارک کې یو داسې ساعت دی، یو داسې ټایم دی چې هغه کې الله جل شانو د بنده دعاګانې قبلوي، چې هغه کې الله جل شانو بنده سره د کرم معامله کوي، د رحم معامله کوي، دعاګانې قبليږي. داسې یو ساعت په دې کې دی. ځکه نبی صلی الله علیه و وسلم فرمایلی چې په جمعې پر ورځ کې داسې یو ساعت دی چې په هغه ساعت په غړی کې په ټایم کې بنده د الله جل شانو څخه غواړي، الله جل شانو هغه ته ورکوي، الله جل شانو هغه ته ورکوي، الله تعالی هغه ته ورکوي. داسې یو ساعت په دې کې موجود دی. فاطمه رضی الله تعالی عنها نوم دې باره کې روایت دی، هغه دا وایي چې را ده ماښام او مازدیګر مخکې د جمعې ورځ باندې ماښام او مازدیګر په منځ کې دا ساعت چې داسې ساعت دی د جمعې په ورځ کې چې دې کې بنده د الله جل شانو نه دعا غواړي، الله جل شانو هغه بخي، لیکن شرط هغه دعا الله جل شانو قبلي
او ګناونه دغه بخي معاف کوي. لیکن شرط دا چې د بنده په ګډه کې غذا خوراک چې دغه حلال وي حرام نه وي، لباس د حلال کمای نه د حرام کمای نه، مکان هم د حرام کمای نه د حلال کمای نه. او د جمعه المبارک د ساده غړي د چې هغه کې الله جل جلاله دعا قبلې هغه نه مراد دا چې ما خام مازیګر منځ کې د کوم ټایم نه دا ډېر مخصوص ټایم دی، خاص ټایم نه په دې کې الله جل جلاله دعا قبلې. دویم روایت دی باره کې دا نه چر امام صاحب چې کله خطبه ته پاسي او خطبه وینو یو اول خطبه دویم خطبه منځ کې کوم دا ټایم چره او نو په دې ټایم کې دعا ډېر قبلې په کار درته مسلمانانو په دا وخت کې د دعا اهتمام وکړي. لیکن شرع سفر الساعات کې د اجابت کوم ساعت لیکلي چې را جمعې پر ورځ باندې کوم ټیمونه داسي چې بای کې دعاګانې قبلې کی په دې کې تقریبا صلیح اقوال چې په فلاں ټایم قبلې کی فلاں ټایم قبلې کی. لیکن راجی قول دی کې دا چې جمعه المبارک کې کوم ساعت دي چې په هغه کې دعا قبلې کی چې بنده د الله جل شانه غواړي. هغه کې یو دا چې کله امام سے خطبه شروع کی تر سوچ ختمه کړي نه نو دا وخت پورې بنده چې الله جل شانه سو غواړي الله جل شانه قبلې. دویم قول چې هغه راجی دی هغه دا چې جمعه المبارک په ورځ کې اخیری ټایم چې ورځ اخیری ټایم چې اخیری ساعت چې په دې کې الله جل شانه د بنده دعا قبلې. نو موږ عاصیان نافرمان یو، زموږ کوم کار ټیک دی، زموږ کوتاهیانې زموږ ګناهونه ډېر زیات دي او بیا په هفته کې الله جل شانه داسې یو ورځ راکړي او پای کې بیا داسې یو ساعت راکړي چې پای کې بنده د الله جل شانه نه ګناهونو بخشش باره کې لاس مخ کې کوي، خپل ګناهونو معافي غواړي، الله جل شانه معاف کوي. لیکن هغه باوجود بنده دومره ډېر زیات سرکشه دی چې د معاملات کې دنیوي کاروبار کې ډېر زیات مشغوله دی، دې طرف ته دغه سره توجه نشته. نو کله چې مونږ کې او جمی مونږ یو هغه جمی نه بل جمی پر الله جل شانه دغه ګناهونه معاف کړي. دویم حکم دار چې جمی مونږ کله وشي چې کله جمی اذان وشي نو بیا خرید فروخت پرې دی او تاسو مسجد ته راځي، جمعه ته بیا خانه ته راځي، دا حکم دی. او دویم دا چې کله تاسو بیا مونږ فارغ شي مونږ کنه دا څنګه چې په جمعه کې بیا چلا شي بیا جمعه نه اڑکه نه پراته پکې بلکې نه فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. چې کله تاسو مونږ کوي نو مونږ فارغ شي نو بیا پزماکه کې تاسو پزماکه باندې ګرځي رزق د رزق حلال لپاره کوشش کوئ، خپل معاملات کوئ، خپل کاروبار چې دغه جاری ساتای. لیکن چې کله مونږ شي دغه نرستو نو ځکه سلف صالحین دا لیکلي چې جمی منځ نرستو چې کوم تجارت سو کوي یو مسلمان د جمی منځ کې او دغه نرستو مسلمان په تجارت کې مصروفي نو 70 ګنا برکتونه الله جل شانه 70 برکتونه هغه په مال دغه په بزنس په تجارت کې الله جل شانه هغه نازلي او هغه برکتونه ورکړي. 70 برکتونه داسې دي چې هغه تجارت ته هغه بزنس هغه تاجر ته هغه بزنس مین ته الله تعالی ورکړي چې هغه جمی منځ طریقې سره وږي اور مازن چې کله فارغ شي بیا راشي خپل دکان کولوږي او خپل کاروبار شروع کی. نو دغه تجارت دومره برکت چې ول 70 اویا برکتونه الله جل شانه د په تجارت کې شاملې، د په مال کې شاملې، د په بدن کې شاملې، د په هر ځای کې شاملې. دومره اعزاز خبره د مسلمان په حق کې. لیکن نن ګورای چې موږ ډېر مرګري ودا سي چې هغه د پتم نه په بزنس کې تجارت یې هغه مشغول چې رنن جمی روز دا او مال چې صاف سوتره کپڑے غسل پکار دي، خوشبو لګول پکار دي، میسواک وغیرہ صاف سوتره لباس چې راځي بیا روان شم او زه منځ کوم د الله جل شانه عبادت چې هغه کې مشغول شم. نو کله چې دیواره اقدام کړ ځنه خلک داسې کنه جمی منزل زی لیکن ډېر لیټ زی کله جمی منزل زی لیکن ډېر لیټ زی او دا چودران وډیران خدای سي چې هغه امام صاحب چې خبره کوي هغه ورودو ته تیار نه څه خبره چې هغه خدای راځي سود حرام دی، غیبت حرام دی، چغلخوري حرام ده او دانګه ډاکا حرام ده او دانګه تکبر او غرور حرام دي. نه ته کوم چې دا خامیان چې مسلمانانو کې موجود دي نشاندهي کوي. نو چودران وډیران خلک چې هغه د نشو ټینګي نو هغه اکثر داسې ټایم کې جمعات ته زی داسې ټایم کې مانځه کې شریکيږي چې بالکل امام صاحب خطبه بس ختمي او بداوا کې دوی په یورس سره جمع کې شامل شي. نو دې باره کې احتیاط پکار دی چې په ټایم باندې جمعې منځله تل پکار دی ځکه چې کله جمعې اذان وشي نو بیا د الله جل شانه په حکم سره فرشتي او ولاړې په لارو جمعات په دروازو باندې ولاړې او دا ولاړې دروازو باندې ولاړې د دوی ډیوټي او دغه خلک ګوري هغوی لیکي چې کوم خلک مانځه لپاره راځي هغوی لیکي دغه نومونه دغه فرشتي لیکي فلار هغه دغه نوم ولیکو فلار هغه نوم ولیکو فلار هغه نوم ولیکلو چې کوم کسان مانځه راځي دغه نومونه لیکي مسلسل لا فرشتي لیکي دا نومونه. لیکن چې کله امام صاحب د خطبې نه فارغ شي نو فرشتي بیا کتاب خپل دفتر چې خپل رجستر چې دغه بالکل بند کی
نو خطبه چې ختم شي دین رستو کوم خلک منظر پر راځي نو هغه نوم په رجستر کې نه لیکل کېږي دا محرومه پاتې کېږي نو ځکه زمونه خپل مینوالو ته د گزارش ته چې جمی منظر کې تاسو ډېر احتیاط کوئ دا وخت کې چې خطبه نه مخکې تاسو جمعه تورسه چې تاسو نمونه په رجستر کې فرشتي درج کې داس نه چې محرومه پاتې شي ځکه حدیث کې چې رسول الله لول لړ شي هغه پر 100,000 د حدیث لکه څنګه چې هغه سوق جمی منظر لول لړ هغه د دومره اجر ملوي چې یو خدای الله په لار کې قربان کی هغه पछि دویم نمبر سوق لړ هغه د دومره ثواب ملوي لکه گای بکرا لکه گای غوا چې هغه بلاره کې الله قربان کی او دی पछि چې کله یو بنده لړ شي هغه نرسونه هغه د دومره ثواب ملوي لکه بکرا د الله په لار کې قربان کی هغه पछि بیا رسو چې هغه د دومره ثواب ملوي لکه چې مرغا د الله په لار کې قربان کی هغه पछि رسو چې کوم زی هغه د دومره ثواب ملوي لکه چې انډا چې هغه هغه په لار کې د الله په لار کې صدقه کی نو احتیاط پکار دی او د منزل په ټایم باندې تل پکار دی بزنس تجارت کې الله تعالی برکت اچي لیکن بشرط دی چې د ایمان مستحکم وي او د الله په ذات باندې یقین وي نو کله یقین وي د دکان بند کې بزنس شي او منځو کې مازنه فارشي بیا خپل بزنس شروع کی 70 برکتونه او یا برکتونه داسي چې هغه بدتا ملويږي په مال کې په بزنس کې او جان کې مال کې ارزه کې الله جل جلاله برکتونه ورته اچي لیکن که ټایم پاسي کې هو منډه د جمعه ته منزل راشي جمعه منزل ولاړ لیکن د دکان سره دی سوچي دکان سره ذهني دکان سره منځو کو لیکن پته ورته نه لګي چې امام صاحب سووي او ما سووي سمونه ویل داس نه پکار نو جمعه پرز باندې جمعه ډېر مقدس ورځ ده او ډېر قابل قدر او قابل عظمت ورځ ده ځکه حدیث کې راځي جمعه پرز باندې څوک د مازیګر منځ رسو کینی او په دغه ځای کې د درود شریف نبی صلی الله علیه وسلم باندې وایي 80 مرتبه نو ته د 80 کالو ګناونه معاف کیږي د 80 کالو د عبادت ثواب ورته ملويږي ګوره یو بندا عمر پتہ نہیں کہ عمر ہے 40 سال 30 سال 50 60 70 80 80 تک سګرسي ونرسي 100 په ډېر کټ 100 ته ډېر کم گزرسي نو د عمر هو د سر پته ملګي انسان ته چې مر کله راځي او کنه راځي او مسلمان مومن خدا وی شر عبادت زو کوم لیکن فاسق فاجر انسان هغه دا سیټ ته توجه نه لیکن دومره یو اسانه طریقه د ثواب د حاصلولو دومره اسانه طریقه نبی صلی الله علیه وسلم خود الله دین زمونږ ډېر سنیری تعلیمات دي خیسه تعلیمات دي چې بنده جمعې پر ورځ مازیګر مانځل 80 مرتبه هغه درود شریف وینو 80 کالو ګناونه هغه ته معاف کیږي بنده د ګناونه بول چوک نه مرکب او جوړل او د 80 کالو عبادت ثواب انسان نه ملويږي انسان غوړه څومره کمزور چې دومره عبادت کول شي انسان او دومي انسان چې مختلف قسم حالات سره مخامخ کی کله ټایم ملوي کله نه ملوي کله عبادت کړه کله نه لیکن دغه مازیګر د درود شریف اهتمام وکي او د نبی صلی الله علیه وسلم من درود ویل صلی الله محمد النبی الامي وعلى اله وسلم درود وي ته د 80 کالو د عبادت ثواب ملوي مفت کی نو په کار درې چې موږ جمعې پر ورځ باندې دغه ساعت اهتمام وکړو درنګ حدیث مبارکه کې راغلی چې جمعې پر ورځ باندې سورته کاف تلاوت کی سورې کاف نو د اته قسمه فتنو د نو د اته قسمه فتنو نه بچ کیږي ځنه کې درازي چې را مکمل دغه هفته چې را په هفته کې چې هر قسمه فتنه راشي هغه نه بده بچي دغه هفته نه واخلې لکه دغه جمعې نه واخلې بل جمعې پر چې څومره فتنې دي هغه نه الله جل شانه د محفوظ کی لکه ورځ اتروزي فتنې راځي را رواني پر راتون کې هفته کې څومره فتنې راځي دینه الله جل شانه د محفوظ دي او خدا نه خاصه دجال فتنه مراله او د سورته کاف د جمعې پر من تلاوت کړي نو الله جل شانه بده دغه د دجال فتنې د مم دی الله جل شانه دغه محفوظ کی او بچ کی نو ډیر ګناونه په الله جل شانه معاف کوي یوه جمعې نه بل جمعې پر ګناه شي الله جل شانه د سورته کاف ویلو من لوستلو من الله جل شانه معاف کوي نو په کاردار چې موږ د خبره اهتمام کو او سوچ سمجھ سره قدم واخلو او الله جل شانه په دربار کې موږ 10 سوال شو او موږ سرکشي پریدو نه فرمانی پریدو او موږ د الله جل شانه موږ ځان الله جل شانه ته محتاج وګڼو نو جمعه مبارک ډېر اهم ورځ ده لکه څنګه چې الله جل شانه رمضان مبارک ته په نور میاشتو باندې سرداری ورکړل او مقام ورکړل دا نه الله جل شانه مکه مکرمه ته په نور خارون باندې اعلی مقام ورکړل اعزاز ورکړل دا نه الله جل شانه جمعه مبارک ته ډېر مقام ورکړل نو ابو هريره رضی الله تعالی فرمایي قال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة قیامت چم قائمی کې قبل جمعې روزي نو جمعه مبارک یو ډېر اهم ورځ ده داسې پکاره چې موږ خپل ټایم قیمتي کو او نقصان نه کو او وخت په ځای نه کو نو دې جمعه مبارک داسې ورځ ده چې قیامت په دې باندې قائمی کې ځکه
چې اتقیام جنت غواړي، اولیام جنت غواړي، اصفیام جنت غواړي، محدثین هم غواړي، محدثین مفسرین ټول جنت غواړي. لیکن جمعه المبارک کله راشي نو بیا به دار سکولويږي. دارنګه عجم عرب دا څنګه جوړ شو چې جمعه المبارک پروز باندې الله جل شانو کائنات وجود ورکو دا ټول جوړ شلو. دا خدای الله جل شانو چاہت ته الله تعالی غواړي نو چاته اعزاز ورکی. الله غواړي آدم علیه السلام صفی الله جوړ کی، الله جل شانو غواړي نوح علیه السلام نجی الله جوړ کی، الله جل شانو غواړي نبی ته ولایت ورکی، ولی ته ولایت، نبی ته نبوت ورکی، ولی ته ولایت ورکی، صدیق ته صداقت ورکی، عمر ته عدالت ورکی، عثمان ته سخاوت ورکی، علی ته شهادت ورکی، انسان ته شرافت ورکی، شیطان ته ذلالت ورکی، دنیا ته آبادی ورکی او شیطان ته بربادی ورکی. دا خدای الله جل شانو چاہت دی، الله غواړي نو الله جل شانو په خپل چاہت او په حکم سره جمعه ته ولې مقام ورکړل او له اعزاز ورته ورکړ دې. ځکه جمعه وي چې ما کې اسه دولت دی، دولت چې خاص ساعت دی چې هغه سیا کار په کار باندې مرضی، تهجد گزارو په کار باندې مرضی، وخت والا په کار باندې مرضی، سیا وخت په کار باندې مرضی، عبادت گزار، اطاعت گزار، اطاعت شعار، اولیاء اتقیاء ټول په کار باندې مرضی. او ساعت دی چې دا ساعت کې بندا د الله جل شانو دربار کې سر په سجود چې د الله جل شانو سغواړي الله جل شانو هغه ور کوي. نو ځکه نبی علیہ السلام فرمایي قال رسول الله یغتسل رجل یوم الجمعه وتطهر ما استطاع من طهور فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي. یو بنده داسې چې غسل وکي جمعه پر ورځ باندې کپڑے صفا واچي صاف ستھرا او بیا د نقصان هم نه کې چې دوه کسان هغه جنگي یا چغل خوري کې دارنګي وغیرہ وغیرہ دا غلط کارونه کوي، بلکې دغه نوم دې ځان بالکل بچ ساتي او د بیا منځو کې الله جل شانو ته هغه ګناونه معاف کوي چې کوم ګناونه د مخ کې جمعه پر د ترشو جمعه پر او د دې جمعه منځ کې شي الله ټول دغه معاف کوي. زما خپل مینوال ته دا گزارش دی چې وخت تیریږي او وخت بعد د هوا په شان تیریږي، موږ هیڅ پته نه لګي چې روس وخت سره روان دی تیر شلو هغه موږ ډېر کوشش کوو واپس نه راځي. نو جمعه مبارک یو داسې ورځ چې کې داسې ساعت هم نه چې هغه کې دعا د الله جل شانو نه بنده غواړي قبليږي او ډېر مقدسه قابل قدر قابل عظمت ورځ ده. نو هفته کې موږ په خپل کاروبارونو کې شروع یو بزنس تجارت وغیرہ وغیرہ غم خادنه ټول هغه موږ کوو، لیکن د یو ورځ د سرا شي په کار ده چې په دې کې موږ خپل صفائی او صاف ستھرا بهترین لباس واغوندو، خوشبو لګو، مسواک وغیرہ وغیرہ چې کوم د نظافت لپاره طریقې دی هغه اختیار کو او په ټایم باندې منظر اذان سره سره بلکې اذان نمخ یا اذان وشي اذانو دی له صلات من الجمعه چې کله اذان وشي جمعې لپاره بنده فورن خپل کاروبار پری دی او د الله جل شانو دربار ته روان شي او الله جل شانو دربار کې سر په سجود شي او بیا چې کله منځو کې د منځ رسو خپل کاروبار او خپل بزنس شروع کړي هغه کې الله جل شانو برکتونه ماچي، الله جل شانو رحمتونه نازلې، الله جل شانو شفقت نه مهربانه معاملې کوي. او زما دعا ده چې الله جل شانو زما مینوال ته موږ ټول ته باندې من عمل کول توفیق راکړي. وصلی الله علی نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین. ربو الحبیب پتلوار رضا سور شپ بورک نبی سردار رضا سور شپ بورک داشپاد د میراج اے زما حبیبا کی د پسر تاج تیز لکا دبر کارش پلار رضا زرکوا دیدن میری دار رضا ربو الحبیب پتلوار رضا سور شپ بورک نبی سردار رضا.